immunity ఎలా మన బాడీలో తగ్గింది, how it will be reduced about, how can we track our immunity? lack of nutrition. Yeah, lack of nutrition. Lack of nutrients. So next, lack of nutrients anika tarvata next And తీసుకునే విధానం Lifestyle changes. Yeah, lack of fitness. But do you know, because of stress, every day we are losing 100 plus immune cells just because of stress. And because of smoking, we are losing 1000 plus immune cells, 1000 plus. So stress, smoking, alcohol, all this will have all benefits. So smoking, alcohol and stress is the main reason to lose our immune power. And moreover, processed food. Processed food different senses are other kuda whole food and processed Yes, food. yes. In processed foods nunchi kuda we lose our immunity. The first product in immunity is spirulina. So spirulina, I mean ela pronounce it spirulina. Yes, spirulina. I pronounce it spirulina, so whatever, spirulina. So spirulina lo main what is the ingredients ante, this is the green algae. Water bodies lo unte oka ante what do I say, Notch. Puru. Notch. Notch. Fine, that is a green algae. Background And ఉన్నది. this edible algae. అంటే మనం కన్జ్యూమ్ చేయడానికి రెడీగా ఉండే ఒక algae, అంటే we can't directly consume the algae, we need to make it in a food supplement process. So coming back to the nutritional quality, 70% spirulina లో ఉండేది proteins, 10 times more beta carotenoid. Beta carotenoid అంటే ఏంటి? Beta carotenoid is equal to ice. ఐస్ కి ఇంపార్టెంట్ గా రిక్వైర్డ్ విటమిన్ అంటే విటమిన్ ఏ. ఆ విటమిన్ ఏ ది ఒక బయోఆక్టివ్ కంపోనెంట్ అంటే ఈ బీటా కెరోటినాయిడ్. సో ఈ స్పిరులినాలో ఒక క్యారెట్ కంపేర్ చేస్తే 10 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందంట. మోర్ బీటా కెరోటినాయిడ్ ఇన్ spirulina compared to one carrot, 10 times more. So that is the main highlights of spirulina. And spirulina contains potassium, calcium, chromium and etc. So potassium who should be avoided? kidney problem. So spirulina is kindly avoid kidney patients, and it is a complete food supplement in Japan because it is a plant-based food supplement, totally pure veg supplement. And who can take spirulina? Elderly patients, common working women, working men, there are sports persons, weak counted persons, all the age limit persons, and 12 years above ఉన్న ఏ ఒక్క కేటగిరీలో ఉంటే కూడా they can take spirulina. And next, these are the benefits of spirulina. I don't have to explain. Total body immunity, because proteins ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నాయి, 70%. సో టోటల్ బాడీ ఇమ్యూనిటీని గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసే పని ఆ ప్రోటీన్ చూసుకునేది, బికాస్ ప్రోటీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రోత్ మిల్క్. సో ఇక్కడ కూడా అంటే వీ కెన్ టేక్ ఫర్ ఇమ్యూనిటీ వెరీ వెల్ వర్క్. డయాబెటీస్ ఉండేవాళ్ళు, అనీమియా ఉండేవాళ్ళు, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఐరన్, మెగ్నీషియం అనే మెయిన్ minerals. And next, memory loss because of beta carotenoid ఎక్కువ ఉండే నుంచి memory loss patients కూడా helpful ఉంటుంది. And poor vision, again beta carotenoid, hyperacidity and ulcers because of protein and vitamin E. Okay, this is about spirulina. And what is the recommendation? ఎవరికి మనం spirulina avoid చేయాలి? థైరాయిడ్, హైపో ఆర్ హైపర్ థైరాయిడ్ ఉండే పేషెంట్స్ కి ప్లీజ్ డో నాట్ రికమెండ్ స్పిరులినా. ఫీవర్స్ ఉండే వాళ్ళకి, నార్మల్లీ హై ఫీవర్స్ ఉంటే బాడీలో డోంట్ రికమెండ్ స్పిరులినా. బట్ వన్స్ ఆ పర్సన్ హీల్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ రికమెండ్ స్పిరులినా, నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. అండ్ నెక్స్ట్, వీ షుడ్ నాట్ రికమెండ్ ఫర్ కిడ్నీ పేషెంట్స్ ఆల్సో, వీ షుడ్ నాట్ రికమెండ్ స్పిరులినా. యూరిక్ యాసిడ్ హై లెవెల్స్ ఉంటే కూడా వీ షుడ్ నాట్ రికమెండ్. కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉంటే కూడా వీ షుడ్ నాట్ రికమెండ్ స్పిరులినా. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ స్పిరులినా. No diabetic. I know there is no to diabetic, but there is no medicinal proof that we should recommend or we should not recommend to diabetes. My own recommendation is spirulina can be recommended, but I don't recommend no need to diabetes. Reason I will tell you, but no need अंदर दिन तक recommend చేస్తూ ఉంటే that is okay. My own studies is no need లో ఉంటే zero need. This is no need. అదే ఆకుకూరలు తిన్నప్పుడు స్పిరులినా వేసుకుంటే వెంబటే రియాక్షన్, వామిటింగ్ అంటే ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటున్నారు. ఆకుకూరలు, తోటకూర, పాలకూర అండ్ ఆల్సో మిల్క్ కూడా వేసుకున్న, మిల్క్ తీసుకున్న వెంబటే అంటే మిల్క్ తీసుకున్నాక చిన్న తర్వాత గ్యాప్ తో వేసుకుంటే అంటే స్పిరులినా అనేది ఒక గ్రీన్ ఆల్గే, అందుకే నేను చెప్పిన కంప్లీట్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్ గా తీసుకోవాలి. బట్ దీస్ రీజన్స్ టొబాకో కానీ లేదా మిల్క్ తో పాటు తీసుకోవడం కానీ
just after milk, why they are getting reaction, I don't know, because it's the individual be depend, it will be different. But with tobacco, why is not the contain the green algae? Of course, it will react. This will react. It will react with alcohol. It will react with such tobaccos. It will even react with smoking sometimes because it's a potent algae. It is food available. It's a out. It's water resources which prepare just supplement. So of course it will react. But again, person to person differ. Some people it will not react. Most of the people it will react. That's the process. So this is noni. So noni fruit ni ippudu kuda you will not believe. Yeah. So noni fruit ippudu varaku kuda Americans or Western countries from India they are giving dollars to import this noni because ఈ నోనిలో ఉండే జెరోనిన్ అనే ఒక కెమికల్ ఏ ఒక్క ఫ్రూట్ లో కూడా ఇంకా డిస్కవర్ చేయలేదంట అంత పోటెంట్ కెమికల్ జెరోనిన్ సో జెరోనిన్ ది ఫంక్షన్ ఏంటి వాట్ ఇస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెరోనిన్ ప్రతి ఒక్క సెల్ లో ఇట్ విల్ గో టు ఆల్ దిస్ సెల్ క్రియేట్ న్యూట్రిషనల్ గ్యాప్ అండ్ ఆ సెల్ ఏమి తీసుకుంటుందో న్యూట్రిషన్ ని 10 టైమ్స్ ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ చేసేది జెరోనిన్ ది ఫంక్షన్ సో ఎవ్రీ సెల్ ఇమాజిన్ every cell lo kuda nutritional uptake ఎక్కువ అవుతా ఉంటే what will happen body the nutritional increase body nutritional requirement will be more and it will take more nutrients so nutrients level ni maintain చేసేకి ప్రతి ఒక్క సెల్ నుంచి కూడా ఒక ట్రీట్మెంట్ అంటే దట్ ఇస్ ఆర్ నోని అండ్ నోనిలో ఉండే బెనిఫిట్స్ మీరే చూడండి ఫ్రమ్ ఏ టు జెడ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి కూడా we can take noni but my own recommendation but ఇక్కడ డయాబెటిస్ ఉంది but my personal recommendation I don't recommend to diabetes reason I will give you why because ప్రతి ఒక్క సెల్ లో కూడా న్యూట్రిషన్ అప్టేక్ అది ఎక్కువ చేస్తుంది it will increase your nutrition uptake but మనం ఇచ్చేది will give రూరల్ సైడ్ లో ఉండే పేషెంట్స్ దే వాట్ దే డు when they are feeling అంటే నూనె తిన్నప్పుడు ఎక్కువ ఆకలి they will feel more hunger అలా టైంలో నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉండే వాళ్ళు దే ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ సో అక్కడ రైస్ విల్ బీ ఇన్ కంట్రోల్ లేకుండా ఉండదు దే ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాస్ షుగర్ నాన్ షుగర్ పార్టికల్స్ సో మిక్స్ గా వాళ్ళ డయట్ లో పోయినప్పుడు దే నాట్ హ్యావ్ అవేర్నెస్ మనము అక్కడ ఉన్నాము టు రికమెండ్ దెమ్ సో అలా టైంలో దే విల్ ఫేస్ దిస్ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ విల్ బీ చేంజింగ్ సో దట్ ఈస్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ బట్ మెయింటైన్ చేసుకునేది నాకు తెలుసు ఐ కెన్ మెయింటైన్ మై డయట్ అండ్ ఐ కెన్ టేక్ నోని అంటే అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇల్లిటరేట్ గా ఉండే వాళ్ళకి రూరల్ ప్లేసెస్ లో ఉండే వాళ్ళకి దే కాంట్ మెయింటైన్ డయాబెటీస్ లెవెల్స్ అలాంటి పర్సన్స్ కి వీ కెన్ అవాయిడ్ నోని వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ నోనితో పాటు వీ హ్యావ్ స్పిరులినా వీ హ్యావ్ కొలెస్ట్రాల్ వీ హ్యావ్ ఏ టు ఆమ్లా అలోవెరా ఎక్సెట్రా రైట్ సో అండ్ నోనికి వీ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఎనీవన్ తెలుసా Yes. 5 days. 5 days we have Yeah. Yes, we have started with one capsule. First Yeah. time. So I'll explain you. Starting మీరు మండే స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ 5 days కి ఒక క్యాప్సూల్ తీసుకోవాలి ఓన్లీ 1 క్యాప్సూల్ ఫర్ 5 days 2 days గ్యాప్ దెన్ సెకండ్ వీక్ లో మళ్ళీ 5 days కి 2 క్యాప్సూల్ ఫస్ట్ వీక్ లో 1 క్యాప్సూల్ 5 days తీసుకున్నారు 2 days గ్యాప్ ఇచ్చినారు సెకండ్ వీక్ లో మళ్ళీ 5 days కి 2 క్యాప్సూల్ అగైన్ 2 days గ్యాప్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏం కంటిన్యూ చేస్తామో వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ 2 క్యాప్సూల్స్ సో ఇది అందరికి అర్థమైందా yes ma'am కన్ఫ్యూషన్ గా ఉందా రిపీట్ అయ్యి సింపుల్ గా ఐ టెల్ యు మండే మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు నోనీని మండే టు ఫ్రైడే 1 క్యాప్సూల్ పర్ డే ఓకే ఒక క్యాప్సూల్ సాటర్డే సండే లీవ్ నోనీ కూడా రైట్ అగైన్ సెకండ్ వీక్ మండే 2 క్యాప్సూల్ మండే టు ఫ్రైడే 2 పర్ డే 2 Tuesday 2 Wednesday 2 Thursday 2 again Saturday Sunday off again third week lo you can carry with 2 capsules ఇప్పుడు అర్థమైందా sorry so before food not empty stomach before food there is difference between before food and empty stomach before food అంటే ఎంత approximate gap అంటే 30 to 45 minutes max లేదా 1 hour if you can maintain well and good enough 1 hour to 45 minutes before food only. And next is aloe vera. So before food ఉండే క్యాప్సూల్ చాలా తక్కువ మన లో ఒకటి టాక్స్క్లీన్ వైటల్ కాంప్లెక్స్ నోని ఇది మూడు స్పిరులినా is optional before or after food anytime you can take but other than that we have HMP before food empty stomach L-arginine before food
సో ఇదంతా ఆప్షనల్ అగైన్ ఎలాగైనా కెన్ బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఆర్ బిఫోర్ ఫుడ్ ఆప్షనల్ బట్ కంపల్సరీ బిఫోర్ ఫుడ్ అంటే no need toxicate ग्लूको हेल्थ में आप better off. Ma'am, cholesterol. Steam is also before. Yeah, it is before food. Nothing like that, ma'am. Different groups who are recommending it. So our general recommendation is aloe vera. Next product is aloe vera. నాకు ఒక డౌట్ సార్ అప్పటి నుంచి నేను ఫోన్ పెట్టుకున్నాను మీ మెమరీ కాలేదు లేదా కాలే डाटा ఉంది కదా బ్యాటరీ మెయింటైన్ అవుతుందా which phone is that, sir? This is Beginning, I was also seeing them ఇంకా వాళ్ళు వీడియో తీస్తానే ఉన్నారు అంత కెపాసిటీ ఉందా సో నెక్స్ట్ ఇస్ aloe vera అందరూ చూస్తారా చూస్తారా we have used it దీన్ని మనం స్కిన్ పైన హెయిర్ పైన యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ పర్పస్ వై విల్ యూజ్ ఇట్ ఆన్ స్కిన్ ఫర్ మోర్ మాయిశ్చర్ గ్లో కి టాన్స్ కి రైట్ అన్ని విమెన్స్ విల్ బి సో హెయిర్ కి వై షుడ్ బి యూజ్ ఫర్ డాండ్రఫ్ హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఆల్ సో ఇంటర్నల్లీ కూడా ఫ్రమ్ 2000 ఇయర్స్ కూడా aloe vera వెరీ వెరీ బెనిఫిషియల్ గా ఉంది బట్ వి ఆర్ నాట్ నోయింగ్ దర్ బెనిఫిట్స్ నెక్స్ట్ జనరల్ హెల్త్ ప్రమోట్ చేయడానికి we can take aloe vera especially digestive health digestion health లో ఏ ఒక్క ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా స్టార్ట్ ఫ్రమ్ aloe vera ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డైజెస్టివ్ హెల్త్ బికాజ్ బాడీలో ఉండే అల్సర్ లెవెల్స్ ని తక్కువ చేసి బాడీలో డైజెషన్ ప్రొడక్షన్ ఎంజైమ్ ప్రొడక్షన్ కి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది aloe vera అండ్ మోర్ ఓవర్ అగైన్ స్కిన్ బెనిఫిట్స్ స్కిన్ లో ఉండే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ చేసేది సన్ బర్న్ నుంచి అండ్ డ్యామేజ్ ఏముందో స్కిన్ సెల్స్ కి ఇట్ విల్ రికవర్ దాట్ అండ్ వీ కెన్ రికమెండ్ ఇట్ టు లో రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే లో రిస్క్ లో ఉండే వాళ్ళు లేదా రిస్క్ లో ఉండే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా మనం దీన్ని రికమెండ్ చేస్తాం మెయిన్ గా ఇమ్యూనిటీ స్కిన్ హెయిర్ అండ్ ఆల్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ పర్ డే రికమెండేషన్ 2 capsules and after food. Next is amla. These are very simple. Immunity is a very old category. అందుకే చాలా సింపుల్ గా ఉంది స్లైడ్ కూడా ఈ యొక్క ఆమ్లా మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఇండియన్ గూస్బెర్రీ అని చెప్తాం ఈ ఆమ్లాది బెనిఫిట్స్ ఒక ఆరెంజ్ లో ఏముందో విటమిన్ సి 30 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉండేది ఆమ్లాలో సో ఇన్ కేస్ మన ఆమ్లాని వి రికమెండ్ ఫర్ 12 ఇయర్స్ అండ్ అబవ్ ఇన్ కేస్ ఆర్ ఫ్యామిలీలో ఉండే చిల్డ్రన్ లేదా 12 ఇయర్స్ బిలో ఉండే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ లేదు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా కోల్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయంటే ఎవ్రీ వీక్ ట్రై దిస్ టేక్ 1 glass of ఆమ్లా జ్యూస్ ఎవ్రీ డే ఫర్ చిల్డ్రన్స్ చాలా బాగుండే అంటే హాస్పిటల్స్ లో విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ రెస్పిరేటరీ వార్డ్స్ లో ఎవ్రీ డే కూడా విల్ గివ్ ఇట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆమ్లా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ స్టిల్ ఇట్ షుడ్ టేక్ అంటే వీక్లీ 1 or 2 days అంతే రికమెండెడ్ బికాస్ ఇది చాలా కూలింగ్ ఏజెంట్ బాడీలో ఎక్కువ కూల్ పెంచే ఒక ఫ్రూట్ అంటే ఆమ్లా ఫ్రూట్ నేచురల్ కూలింగ్ ఏజెంట్ we should avoid for sinus patients wheezing patients ki koncham avoid cheyandi because they already have lot of cold mucus in their body so next others andaru kuda immunity kosam fire cough kosam fever gastric juices stimulation kosam we can take it for general health Excuse me, ma'am. Yeah. Spirulina can take in thyroid. But she is right. it's okay ma'am. You just gradually if you just continue for a prolonged time it may affect your thyroid level no you can just ignore it and you can continue I'll give you one recommendation next is amla amla the dosage enta minimum 2 day maximum 4 and it is also recommended after food so next cholesterol is cholesterol we call in Kannada we call gindu for first milk ని the mother's first milk or cow నుంచి వచ్చే cow birth ఇచ్చినప్పటికే వచ్చే ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్న మిల్క్ ని మనం కొలెస్ట్రాల్ మిల్క్ అంటాం రీజన్ ఏంటి వై సో స్పెషల్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ కి ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ లో ఉండే డిఫరెన్స్ 1 glass ఆఫ్ మిల్క్ లో ఒక 100 యాంటీబాడీస్ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ లో 150 టైమ్స్ ఎక్కువ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి సో ఈ న్యూట్రిషన్ 150 టైమ్స్ 30 టైమ్స్ అంటే ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ సో వాట్ ఈస్ యాంటీబాడీస్ వాట్ ఈస్ యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీస్ అంటే బాడీలో ఉండే ఒక న్యాచురల్ WB అంటే మన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ లో ఉండే ఒక కాంపోనెంట్స్ యాంటీబాడీస్ యాంటీజెన్స్ అంటే ఏంటి ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియా బాడీ లోపలికి వచ్చే ఒక ఫారిన్ సబ్స్టెన్స్ ని యాంటీజెన్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం సో యాంటీజెన్స్ ని
లైక్ సోల్జర్స్ ఫైట్ చేసేవాళ్ళంటే యాంటీబాడీస్. సో ఇక్కడ ఉండేది యాంటీబాడీస్. సో దట్ ఈస్ వై ఇది 4 years above ఉండే కిడ్స్ కూడా రికమెండ్ చేస్తారు. అండ్ సిన్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ క్యాప్సూల్, ఫ్యూ టైమ్స్ వాట్ మోర్ డూ ఇస్ దే మిక్స్ ఇట్ మిల్క్ లో మిక్స్ చేసి కూడా దీన్ని వాడతారు. నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. అగైన్ 2 capsules per day అండ్ ఇది కూడా ఆఫ్టర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. బట్ మై పర్సనల్ రికమెండేషన్ ఇస్ adult గా ఉంటే కంప్లీట్ గా ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ a capsule. Why? Because this is the mistake we do. We open a capsule and we just take a supplement. But in food industries, what we do is to balance the supplement, we coat the capsule with vitamins and minerals. So when we are taking only capsule, అంటే capsule remove చేసి just supplement ని నీళ్ళలోనో లేదా పాలలోనో వాడుకుని తాగేటప్పుడు we are losing the vitamins and minerals there. So that is why my own recommendation, kids are fine. మన ఏజ్, our age అంటే like 18 to above 35 years ఉండే వాళ్ళకి we require that vitamin and mineral dosage. So that is why ప్రతి ఒక్క capsule కూడా it is coated with vitamins and also lactose allergy ఉండే వాళ్ళకి, lactose intolerance people, you can avoid cholesterol. I would recommend because this is a milk component, lactose component. So lactose intolerance, if someone is having, you can go for amla, aloe vera, spirulina. It's better to be on safer side for lactose intolerance. And మేడం కొలెస్ట్రామ్కు ఏజ్ లిమిట్ ఎంత? 4 years. 4 years above. 4 years. So next is glycemic. Glycemic అంటే ఏంటి? షుగర్ డయాబెటీస్. షుగర్ డయాబెటీస్ కేటగిరీలో ఉండే ఒక ప్రోడక్ట్ అంటే గ్లైసెమిక్ హెల్త్. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ గ్లైసెమిక్ హెల్త్ అంటే ప్రీ గ్లూకో హెల్త్. ప్రీ గ్లూకో హెల్త్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రీ డయాబెటీస్ ఆర్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. అంటే ఇప్పుడు షుగర్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్ ఉన్నాయి కదా. టైప్ 1, టైప్ 2, జువెనైల్ డయాబెటీస్, జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. టైప్ 1 ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అంటే ఇన్సులిన్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతే కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి బాడీ విల్ బి నాట్ రెడీ. టైప్ 1 జెనెటిక్ నుంచి వచ్చే ఒక టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ అంటే ఇది. పేరెంట్స్ నుంచి మనకి స్ప్రెడ్ అంటే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది టైప్ 1. టైప్ 2 లైఫ్ స్టైల్ డయాబెటీస్. లైఫ్ స్టైల్ నుంచి రీసెంట్ టైమ్స్ లో డెవలప్ చేసుకున్నది టైప్ 2. ఇట్ విల్ బి either intolerance or normal. Insulin will be there but still cells వచ్చి ఇన్సులిన్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. This is type 2. Juvenile అంటే kids కు ఉండే diabetes. You will not believe 3 months old baby also will have diabetes. 9 months old baby also will have diabetes. So దాన్ని juvenile diabetes అంటాం. Fourth, gestational diabetes. Pregnant time లో మదర్ కి డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక బేబీకి ఆ డయాబెటీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేటట్టు both mother and baby will be affected. That is gestational diabetes. So simple ga main ga undedi common population 2 diabetes. Type 1, type 2. Type 2 will be 95%, type 1 will be only 5%. So ikkada unde oka product type 2 ki complete ga it will be very supportive. Why? Because glucose level ni maintain cheskune daliki and body lo onset ga em undo blood flow lo glucose it can control that mana pre glucose. బట్ మీరు టైప్ 1 చూస్తారనుకో 10 years నుంచి 15 years నుంచి వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉండేది చాలా కామన్ టైప్ 1 లో. అండ్ ఈవెన్ టైప్ 2 యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ డయాబెటీస్ లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఏజ్ లిమిట్. ఎనీ టైమ్ వీ కెన్ గెట్ అండ్ ఇట్ కెన్ ప్రోలాంగ్. దర్ ఇస్ నో క్యూర్ ఫర్ డయాబెటీస్. ఇప్పుడు వరకు కూడా దర్ ఇస్ నో క్యూర్ బట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ డయాబెటీస్. So మన ఆయుషాంతి గ్లూకో హెల్త్ will be applicable for both type 1, type 2 gestational diabetes 3 category kuda ఆయుషాంతి గ్లూకో హెల్త్ will be applicable. ప్రీ గ్లూకో హెల్త్ కి ఆయుషాంతి గ్లూకో హెల్త్ కి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే కాంప్లికేటెడ్ డయాబెటీస్ ఆయుషాంతి, సింపుల్ డయాబెటీస్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనకి డెవలప్ అయింది డయాబెటీస్ 2 years అయింది 3 years అయింది లైఫ్ స్టైల్ నుంచి మనకి డయాబెటీస్ వచ్చినట్టే ప్లీజ్ రికమెండ్ ప్రీ గ్లూకో హెల్త్. ఇఫ్ దట్ ఇస్ prolong అంటే అది కంటిన్యూ అవుతే పోతా ఉంటుంది చేంజ్ టు ఆయుషాంతి గ్లూకో హెల్త్. సో స్టార్టింగ్ ప్రీ గ్లూకో హెల్త్ దెన్ ఆయుషాంతి గ్లూకో హెల్త్. అండ్ సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఆఫ్టర్ ఫుడ్ డయాబెటిక్ ప్రీ గ్లూకో హెల్త్ వచ్చి ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అండ్ పర్ డే 2 capsules 12 years and above recommended. సో అందుకే జువెనైల్ డయాబెటీస్ కి ఇది అప్లికబుల్ అవ్వదు 12 years and above. సో నెక్స్ట్ ఉండేది నీమ్. నీమ్ ది బెనిఫిట్స్ ఇవి
మన నీమ్ ఆయిల్ లో నీమ్ క్యాప్సూల్ లో ఫ్రమ్ కోల్డ్ టు క్యాన్సర్ నాసియా అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆ సెన్సేషన్ మైగ్రేన్ లెప్రోసీ డాండ్రఫ్ ఆల్ A to Z అన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ఒక స్మాల్ యాంటీ ఇన్ఫెక్షన్ సప్లిమెంట్ కావాలంటే టేక్ నీమ్ బట్ వన్ స్మాల్ సజెషన్ ఫర్ మెన్ నీమ్ ఈ నీమ్ లీవ్స్ లోనే నార్మల్ గా యాంటీ స్పర్మిసైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో యాంటీ స్పర్మిసైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇట్ విల్ కంట్రోల్ యువర్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ సో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ because naturally sperm should be naturally produced but it can control sperm production so men lo తీసుకున్నప్పుడు 1 month తీసుకుంటే next month please give gap again third month you can continue fourth month gap so like gap విడిచి మీరు తీసుకున్నప్పుడు your infections will be less and sperm control will be normal so in women everybody can take every day women లో ఏ ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా లేదు and ఈ ఒక్క యాంటీ స్పర్మిసైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆ లీఫ్ లోనే న్యాచురల్ గా ఉండే నుంచి we can't process it because in Western we don't process our foods I don't do food processing so antukane that is still carrying on so antuke you can take with gaps and neem capsule per day recommendation is 2 maximum value 4 we can recommend and it is also after meals and after food what is stevia Sugar replacement. stevia is a plant Western stevia and షుగర్ రీప్లేస్మెంట్ sugar replacement is stevia so in place of sugar we can take ఒక product అంటే refined sugar నుంచి వచ్చే problems అందరూ కూడా aware అయితారు refined sugars processed sugar again అది processed food లెక్కలనే మనకి we have to take it processed food so stevia లో ఏం benefits అంటే stevia is made up of this stevia leaf and ఈ ఒక leaf లో 3 main benefits first thing ఇది నార్మల్ 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ రిఫైన్డ్ షుగర్ లో ఏం స్వీట్నింగ్ ఏంటంటుందో 2 times ఎక్కువ ఉండేది మన స్టీవియా లీఫ్ లో సో ఎక్కువ టాబ్లెట్స్ పడకూడదు 1 స్టీవియా టాబ్లెట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ 1 కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ టీ దట్ ఈస్ ది 200 to 350 times ఎక్కువ స్వీట్నింగ్ కెపాసిటీ లో ఉంది అండ్ ఇట్ ఇస్ నాన్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్ షుగర్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఇది ప్రాసెసింగ్ ప్రొసీజర్ ని అండర్ అవ్వాలి రీజన్ ఏంటి how will we know it is not processed food I can tell but how to know see ఇప్పుడు ఏ ఒక ప్రాసెస్ ఫుడ్ అంటే కూడా తను న్యాచురల్ క్వాలిటీస్ ని రీప్లేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ బి ద ఆర్టిఫిషియల్ ఫార్మ్ I gave example of french fries potato the natural what is the natural taste and shape of potato that it can replace and completely totally different type of taste or nutrient ingredients that is processed food same sugar candy వచ్చే sugar కూడా processed completely processed but here why we are not processing stevia ante how to find out అంటే when you take stevia you will have a stevia leaf the taste అలానే ఆగిపోతుంది ఆ ఒక టీ లో కాఫీ లో little bitter feeling ఉంటుంది that is a proof that it is not processed if it is processed natural taste ఉంటుంది natural food material natural taste ఉంటుంది that is why we should tell it is not processed the proof is the bitterness or the taste of stevia leaf so it is not processed and third is weight gain patients లో మనం ఏం రికమెండ్ చేస్తామో స్లిప్ షేక్ ప్రోటీన్ షేక్ షుగర్ సప్లిమెంట్ వాళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటే లైక్ నాట్ షుగర్ సప్లిమెంట్ షుగర్ ని నార్మల్ ప్రాసెస్ షుగర్ ని వాళ్ళ డైట్ లో యాడ్ చేసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వెయిట్ లాస్ ఆర్ వెయిట్ గెయిన్ they are taking more and more calorie అంటే what is the point of weight loss so actually 0 calorie ఉంటే మన stevia ని we can recommend with protein powder and best sleep shake because ఈ యొక్క stevia లో 0 calories and fat free కూడా no fats no saturated or unsaturated fat and no calories ఇంట్లో నార్మల్ షుగర్ బదులు కూడా వాడొచ్చు కదా మ్యామ్ that is the thing I'm telling you sugar replacement sugar లేకుండా మన డైట్ లో ఒక స్వీట్నింగ్ అండ్ క్వాలిటీ పెట్టి థ్యాంక్ యూ sorry